आज आम अष्टम श्रेणीर प्रथम अध्याय प्राकृतिक संबल और ताहार व्यवहार विषय आम पढ़ा। प्राकृतिक संबल प्रथम आम जाना कौन प्राकृतिक संबल माने कौन। प्रथम आम कहला देखिए संबल माने कौन। संबल हूँ आमर कौन संबल कौन जहाँकि मनुष्यर उपयोगी हो। सरल भाषा कह गले जो जिनिस उपयोगी क्या उपयोगी मनुष्यर जीवन धारण कौन कर साहाय्य कर ताकू आम कौन बोली कह संबल बोलिकी कहवा। प्राकृतिक संबल कौन प्राकृतिक संबल माने कौन जो संबल कि जो जिनिस आम कौन प्रकृति मिलता है। प्रकृति जो सब जिनिस मिलता है आम कौन बोली कह प्राकृतिक संबल बोलिकी कहवा। एबे आम चलो देखा आम बही रे अष्टम श्रेणी कौन देती कनसेप्ट वाइज आम देखी देखी प्रथम तुम कनसेप्ट क्लीयर करिया पूर्व तुम हेडिंग बोले कौन आमको पढ़ू आज संबल संबल विषय आम अधिक जानिले। एबे आम टिके बही रे कौन अच्छी को विषय ताके वर्णना कर विषय आम टिके पढ़ा। प्रकृति सहित समन्वित रक्षा करी आमको एक पुनर्सृष्टिकारी आर्थिक दिगरे अग्रसर होथिबा समाज विज्ञान माने स्रष्ट मत देउछन्ते। कौन देउछन्ते प्राकृतिक संबल विषय अधिक रक्षाकारी आमको बोले समन्वित कर कौन बोली पुनर्सृष्टि कर संबल अच्छी केते प्रकार अच्छी ना सृष्टि हम सृष्टि हो पारे सब विषय से आमको वर्णना करी कहूँ। ए प्रकार अर्थनीति व्यवहार संबल गुड़िक पुनरुपयोगी बा अपचय हस क्षयप्राप्त संबल गुड़िक पुनर्भरण करे। अर्थात कौन संबल गुड़िकर पुनरुपयोगी जो संबल अच्छी मनकर आम कौन गोटे जिनिस को ना से जिनिस आम व्यवहार कले थे व्यवहार कले सरबनी ताको आम पुनर्बार व्यवहार कर यूटिलाइज करिया आम पुनरुपयोगी बोलिकी कह। अपचय ह्रास माने जहाँकि अपचय हेनी भूमि में जो जिन मिसबनी बोले आम कहीपर पॉलिथीन पॉलिथीन आम मिस कि मिसी ना से आम कौन अपचय हम। क्षयप्राप्त संबल जो संबल गोटे थर व्यवहार करने मात्रे सरी जाए ताको आम कौन क्षयप्राप्त संबल बोलिकी कह। आमको पृथ्वीर आमको प्रकृतिर अतिनिष्ठ ज्ञान फेरी जावाक पड़ो जहाँ समस्त संबल अंतम पुनःसृष्टिकारी और पुनःचक्रीकरण अटे। देख कौन कौन रशिया चिंता करिया विषय आम कौन देछि प्राकृतिक संबल माने कौन यार श्रेणी विभाग कौन कौन अच्छी से सब विषय आम आज जाना। प्राकृतिक प्रकृति केतेबेले संबल परिणत हुए प्रकृति केतेबेले संबल परिणत हुए विषय मनुष्य द्वारा सृष्टि होता परिवेश अंतर्गत समस्त सजीव और निर्जीव प्ररूप गुड़िक सहायक ही प्राकृतिक अन्यतम अर्थ सजीव और निर्जीव जो आम प्राकृतिक अच्छी प्रकृति रे सब समस्त प्रत्यक्ष परोक्ष भाव कौन हो अन्य उपर डिपेंड होगा पड़ी मनुष्य द्वारा सृष्टि नथिबा बोले मनुष्य जहाँ भी घर ये सब कौन मनुष्य सृष्टि करे किंतु मनुष्य द्वारा न सृष्टि होगा जिनस अच्छे आम कौन जल वायु या सब जगह कौन मनुष्य सृष्टि करें कि ना ये सब जगह कौन आमर प्राकृतिक संबलर अन्यतम अर्थ। प्रकृति जितेबाला संबलर रूप निए से मनुष्यर बंचापी प्राकृतिक नूतन द्रव्य सृष्टि करे और तार उपयोगी करे। उदाहरण स्वरूप वृक्षलता गुड़िक परिवेश अंश भाव मनुष्य बिना स्वाधीन भाव दृष्टि रही आम गछ को काटी तार काठ को विभिन्न गृह उपयोगी कार्य ही एक संबल परिणत हुए। जानते मनीष बंचापी प्रत्येक परीक्षा भाव उद्भिद उपर निर्भर पड़ी बोले केमी जनसंख्या वृद्धि होगा द्वारा कौन कह जंगल गुड़िक क्षय करेंगे जंगल गुड़िक क्षय कर तार आसियार काठ जाक व्यवहार करेंगे घर काम रोषे काम पढ़ार व्यवहार करें किंतु पुनर्जंगल करने आम के शह शह वर्ष समय लगी थाए। एकाधिक समय यही उपादान गुड़िक सहजरे उपलब्ध हो न था। उदाहरण स्वरूप समुद्र शस्य बहुत गच्छित थिबा पेट्रोल उत्तोलन पर आवश्यक प्रयुक्त विद्या अभाव माने देख भूपृष्ठ आम घर ए पेट्रोल खोलिया वाला हम कि हम कौन ताकू गोटे संबल बोली कौन पाई कहले जहाँ कौटी कौ स्थान रही गोटे गच्छित होगी रही आम से स्थान को देखिकी बा से टेस्ट गुड़ाक करी आम पेट्रोल ये पेट्रोल बाहर से आम कौन कर खनन खनन करके पेट्रोल बाहर कर समुद्र तले कौन अच्छे पेट्रोल गच्छित होगी अच्छी पेट्रोल तले गच्छित कि समुद्र को काढ़ी आसे कौन केते वैज्ञानिक केते टेस्ट केते गुड़िक ये करी परमाणु करी सफल हे। अतत खर्च अत्यधिक किंबा सिद्धस्थ उद्भिद गुड़िक गछ काटिबा सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण्य हो न था। तेणु प्रौद्योगिक दृष्टिकोण सुगमी आर्थिक दृष्टिकोण योग्यता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहणयोग्य पदार्थ गुड़िक संबल भाव विचारण कर
ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର। ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବରେ କହିଲ? ସମ୍ବଳ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ପୃଥିବୀରୁ ହିଁ ମିଳିବ ନା। ଆଉ ପୃଥିବୀ ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ କହିଲ? ଆମକୁ ଆକାଶରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଆମର ଭଣ୍ଡାର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମର ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ଷ ଲାଗିବ? ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ସେ ମଝିରେ କ'ଣ ହେଲା? ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲା? ଖଣି ଖନନ ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରି ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ପେଟ୍ରୋଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ସେଟା ଆଗରେ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତା ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କ'ଣ ବେଶୀ ଶହ ବର୍ଷ ନେଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଗୋଟେ ଶିଳା ଶୂନ୍ୟଭବନ ହୋଇକି ତାହିଁରୁ ମାଟି ଧୂଳି ସବୁ ଯାକ ମିଶି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି। ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ ଜଳ, ବାୟୁ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ସହ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟ ପଥର, ଧାତୁ, କାଠ ଏ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ବୋଲିକି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି କହିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବ। ମାନବିକ ସମ୍ବଳ ଅଛି। ମାନବିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିବା ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବୋଲିକି କହିବା। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ନବୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ ଉପଦେଶରେ ବିଶେଷ ଜାଣିଛେ ନା ନାହିଁ? ନାମକରଣ ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ଧାରଣା ଲକ୍ଷଣକୁ ବିଚାର ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାମକ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ଓ ବାକ୍ୟାଂଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ମଧ୍ୟଜ୍ଞ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନଥାଏ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପଟେ କଲେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହେବ କି? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ନାମକରଣ କଲାବେଳକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମକୁ ନାମକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଶବ୍ଦ ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କେ ଇଜିଲି ମନ ରଖିପାରିବେ, ଅର୍ଥ କରିପାରିବେ। ସେ ଅର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତୁମକୁ ଆଉ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଉ। ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ସଜୀବ ମାନେ କ'ଣ? ସଜୀବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ପ୍ରାଣରେ ବା ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତିକା ନିର୍ଜୀବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଣ ନଥାଏ ସେ କ'ଣ ନିର୍ଜୀବ ହୁଏ। ଆମେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ର ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହିଁ ବର୍ଗୀକରଣ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାଉ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀରେ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ, ଉତ୍ସ ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଆଦିକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଆଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଆମର? ବାୟୁ ଓ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ, ପୋଖରୀ, କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ ଓ ପିଉଥିବା ପାଣି, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମୃତ୍ତିକା ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ତିଆରି କରିପାରିବ? ଯାହା ତା ହାତରେ ହେଇପାରିବ ତାହା ତିଆରି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସୁଛି। ସେମିତିକା ଯେଉଁ ଜଳକୁ ଆମେ ପିଉଛେ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଉପରେ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛେ ସେଇଟା ଆମର କେଉଁଠି ଆସୁଛି? ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପହାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଉପଯୋଗୀରେ ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଆମ ଜିନିଷ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡକୁ ଚଉକିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ମାନବିକ ସମ୍ବଳ ବା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମ୍ବଳ କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷ, ଏବେ କାଠ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ମିଳେ ନା। ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆଣି ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଗୋଟେ ନୂଆରେ ମନେକର ଏବେ କାଠ ଅଛି, ସେ କାଠକୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚୌକି କରିପାରିବେ, ଟେବୁଲ୍ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ କରାଯାଇ ଶୈଳ୍ପିକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତ ଭୌଗୋଳିକ ବିଧାନ ଆମକୁ କାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ମାର୍ବଲ ଓ କୋଇଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଶୈଳୀର ଆଧାରଶୀଳା। ଆମ ଗୃହ, ପରିବହନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଯାକ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ତାହାର ଆମେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ।